Welcome to the new session on the principles of management. Today we will be discussing about planning, its objectives, and the various types of plans. Let us look into what is planning. Planning is essential in every walk of life. Each and every person has to frame a plan for his activities. The plan period may be short or long, but planning is the first and the foremost function of management. It chalks out exactly how to attain a specific goal. We can say that it is a process of decision making regarding what to do, how to do, when to do, and who is to do it. Planning is a fundamental management function. We can say it as the intellectual process by which the organization's objectives are defined, develops various courses of action by which the organization can achieve those objectives. Thus, planning is required for all organizations and also for every level of organization. Therefore, planning is prerequisite of effective management. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്ലാനിങ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം. ആ പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ആകാം. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെയും പ്രധാനവുമായ പ്രവർത്തനമാണ് പ്ലാനിങ്. ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് പ്ലാനിങ് വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്തു ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എപ്പോൾ ചെയ്യണം, ആരാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പ്ലാനിംഗ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനം. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷന് ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും, എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ പ്ലാനിങ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുൻ വ്യവസ്ഥയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ലെറ്റ് us look into the meaning of planning. Planning is the process of making plans for something. It is a process which involves thinking before doing. Planning means deciding in advance what to do, when to do, how to do it, and who is to do it. അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാനിങ്. ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് പ്ലാനിങ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ് എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക, എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോൾ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Definition of planning. According to Henry Fayol, planning is deciding the best alternative among the others to perform different managerial operations in order to achieve predetermined goals. According to Ho Hyman, planning is deciding in advance what is to be done. Let us look into the objectives of planning. The first point is to bring certainty in future events. Planning provides a proper guidance to an organization how to bring certainty in future events for the achievement of organizational goals. As we know that future is uncertain and risk oriented. What will occur tomorrow we cannot say with certainty. Hence, to avoid these uncertainties and to bring certainty in future events, organization has to make a plan. ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ്സുകൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി ഭാവി ഇവൻറ്റുകളിൽ എങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടാക്കാമെന്ന് പ്ലാനിംഗ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഫ്യൂച്ചർ അൺസർട്ടൺ ആണെന്നും അപകട സാധ്യതയുള്ളതാണെന്നും നമുക്കറിയാം. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഭാവിയിലെ ഈ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും
ഭാവി ഇവൻറ്റുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ. Planning provides a specific direction for doing various activities in an appropriate manner. വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പ്ലാനിങ് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ദിശ നൽകുന്നു. The third objective is to bring economy in managerial operations. It is an important objective of planning. Planning provides a proper guidance to an organization how to bring economy in all around operations so that the organization can easily utilize all available resources in the best and the cheapest way. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എക്കണോമിയായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പ്ലാനിങ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അതിനാൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ റിസോഴ്സസും മികച്ചതും വില കുറഞ്ഞതുമായ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷന് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. Next objective is forecasting. Forecasting is the essence of planning. The objective of planning is to predict about the future course of events. പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സാരാംശമാണ് മുൻകൂട്ടി കാണുക എന്നുള്ളത്. സംഭവങ്ങളുടെ ഭാവി ഗതിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുക എന്നതാണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. Next objective is to attain predetermined goals. It is one of the most essential objectives of planning. In fact, in the absence of planning, any organization cannot able to achieve its predetermined goals in a proper way. അതായത് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നാണിത്. വാസ്തവത്തിൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. The other objectives are to get victory over competitions. Next, to encourage innovation and creativity. The other one is to reduce uncertainty and risk. The final one is to provide a sound basis of control. മറ്റ് ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് കോമ്പറ്റീഷനെ അതിജീവിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പുതുമയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അടുത്തതായി പറയുന്നത് റിസ്ക്കും അൺസർട്ടനിറ്റിയും കുറയ്ക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുക. Let us look into the kinds or forms of planning. Planning can be classified on the basis of the following dimensions: on the basis of organization level, on the basis of focus, on the basis of time period, and on the basis of usage. On the basis of organization level, planning can be divided into three: corporate planning, functional planning, and sectional planning. The first one is corporate planning or top level planning. Corporate planning is an act of creating long-term plan to improve the business. It is a comprehensive plan that outlines the broad objectives of the company as a whole and develops plan to achieve those objectives. It is mainly done by the top level management. It focuses on organizational performance. The main purpose of corporate planning is to determine the long-term goals of an organization and to generate plans to achieve these goals. The examples of top-level planning or corporate planning are startup plans, strategic plans, growth plans, financial plans, human resource plans, internal plans, etc. അതായത് ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു ദീർഘകാല പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ലോങ് ടേം ഗോൾസിനെ നിർണ്ണയിക്കുക, ഈ ഗോൾസ് കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം.
Next is functional planning or divisional, departmental or mid-level planning. It is unit planning and deals with different departments in an isolated manner. That is, plans formulated for various departments or divisions of an enterprise. It focuses on departmental performance. Departmental or divisional plans are formulated at the middle level and approved by the top management. These plans are called functional plans as every department or division is concerned with particular major function of the business. Examples of planning are sales budget, production budget, finance budget, etc. ഇത് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ആണ്. അതായത് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും വകുപ്പുകളുമായി ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നതാണ്. വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷനുകൾക്കായി രൂപീകരിച്ച പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയാം. ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷണൽ പ്ലാൻസ് മിഡിൽ ലെവലിൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഡിവിഷനും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പ്ലാനുകളെ ഫങ്ഷണൽ പ്ലാൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെക്ഷണൽ പ്ലാനിംഗ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാനിംഗ് ഓർ ലോവർ ലെവൽ പ്ലാനിംഗ്. Group or sectional planning refers to planning for specific group or section within a department or division. These plans are formulated mainly at the operational level and have to be approved by the higher authorities. For example, when the advertising department prepares a plan to execute the sales plan of the company, it is a type of sectional plan. ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷണൽ പ്ലാനിംഗ് എന്നത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷനിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗത്തിനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്ലാനുകൾ പ്രധാനമായും ഓപ്പറേഷൻ ലെവലിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവ ഉയർന്ന അധികാരികൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുവാൻ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു തരം സെക്ഷണൽ പ്ലാനിംഗ് ആണ്. Next form of planning is on the basis of focus. It is divided into strategic planning and tactical planning. Strategic planning is an organization's process of defining its strategy or direction and making decisions on allocating its resources to pursue this strategy. It is here the priorities are set. Strategic plans are made by the top management of the firm after taking into account the firm's strength and weakness in the light of internal and external environment. Every objectives, strategies and tactics are core elements in any of the strategic plan. A business plan is a good example of strategic planning. Even a concept plan to create a business opportunity or a project plan to implement a task is also a good example. Strategic planning ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ കാണിക്കുന്നു. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയും ഡയറക്ഷനും നിർവചിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ്. ഈ സ്ട്രാറ്റജി പിന്തുടരുവാൻ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിലാണ് മുൻഗണനകൾ, അതായത് പ്രയോറിറ്റീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻറ്റേർണലും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയറമെൻറ്റിനെ വിലയിരുത്തി അതിൻ്റെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും കണക്കിലെടുത്ത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാനിംഗ് ഓർ ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാൻസ്. എ ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാൻ ആൻസേഴ്സ് how do we achieve our strategic plan. It also describes the steps and actions that must be taken to achieve the goals from the strategic plan. Tactical plans can be created on daily, weekly, monthly, quarterly or yearly basis depending on the end results that needs to be accomplished.
സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ടാക്റ്റിക്കൽ പ്ലാൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും ഇത് വിവരിക്കുന്നു. പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അന്തിമ ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ച് ദിവസേന, ആഴ്ചതോറും, പ്രതിമാസമോ ത്രൈമാസമോ വാർഷികമോ ആയ ടാക്റ്റിക്കൽ പ്ലാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you decide one of the best ways to reach your target customer is TV advertising, then the tactical plan need to be carefully designed based on TV campaign. അതായത് നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഉപഭോക്താവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം TV പരസ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ TV ക്യാമ്പയിൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്ത്രപരമായ പദ്ധതി ശ്രദ്ധാപൂർവം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Planning can be on the basis of time period. It can be divided as long range planning, medium range or intermediate planning, and short range planning. First one, long range planning. Top management is responsible for the development of long-term plan. Long-term planning is a process of establishing long-term goals, working out strategies, policies and programs to achieve these goals. The long-term planning is a long-term process that the business owners use to reach their business mission and vision and thereby attaining the goals. These plans cover more than 5 years to 20 years. Long-term പ്ലാനിൻ്റെ വികസനത്തിന് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ലോങ് ടേം ഗോൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലോങ് ടേം പ്ലാനിംഗ്. ബിസിനസ് ഉടമകൾ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്കും കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കും, അതായത് മിഷനും വിഷനും എത്തിച്ചേരുവാനും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോങ് ടേം പ്രോസസ്സാണ് ലോങ് ടേം പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പദ്ധതികൾ 5 വർഷം മുതൽ 20 വർഷം വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മീഡിയം റേഞ്ച് ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്ലാനിംഗ്. ദീസ് പ്ലാൻസ് കവർ എ പീരിയഡ് ഫ്രം 1 to 5 years. It is more detailed and specific than long range planning. These plans are designed to implement strategic plans by coordinating the work of different departments. Hence, these plans are made to support long range planning. മീഡിയം റേഞ്ച് പ്ലാനുകൾ 1 മുതൽ 5 വർഷം വരെയാണ്. ഇത് ലോങ് റേഞ്ച് പ്ലാനിങ്ങിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ വിശദവും സ്പെസിഫിക്കുമാണ്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് മീഡിയം റേഞ്ച് പ്ലാനിംഗ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ മീഡിയം റേഞ്ച് പ്ലാനിംഗ് ലോങ് റേഞ്ച് പ്ലാനുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. The third is short range planning. These plans are prepared for small duration, let's say several hours to a year. The aim of this is to maximize efficiency in the day-to-day operations and to ensure uniformity of action. ഷോർട്ട് റേഞ്ച് പ്ലാനിംഗ് ചെറിയ കാലയളവിലേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ 1 വർഷം വരെയുള്ള പ്ലാനിങ്ങളെ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ യൂണിഫോമിറ്റി ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. On the basis of usage, plans can be of single plans and standing plans. Single plans are connected with some special problems or specific situations which are of non-recurring in nature. So these plans are also called as specific plans, as it cannot be used again and again. It becomes obsolete after its purpose has been achieved. സിംഗിൾ പ്ലാനുകൾ ചില പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ
ഈ പ്ലാനുകളെ സ്പെസിഫിക് പ്ലാനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതായത് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയ ശേഷം അത് കാലഹരണപ്പെടും. സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്ലാൻസ് ഓർ റിപ്പീറ്റഡ് പ്ലാൻസ് are formulated once and they are repeatedly used. These plans continuously guide the managers. That is why it is said as standing plan is a standing guide to solving the problem. These plans include policies, procedures, methods and regulations and rules. സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് പ്ലാൻസ് ഒരു തവണ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അവ ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്ലാനുകൾ മാനേജർമാരെ നിരന്തരം നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്ലാൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഗൈഡാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവയിൽ നയങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, രീതികൾ, നിയമവും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.